여러분 안녕하십니까? 오늘도 워싱턴 포스트지의 주요한 기사를 통해서 미국 영어의 좋은 표현법을 공부하고자 합니다. 오늘은 3월 23일자 기사입니다. 내용은 중국 기반의 틱탁의 모회사인 바이트댄스가 바이든 행정부로부터 틱탁을 판매하라는 그런 압력을 받는 와중에 중국 정부가 이를 강경하게 반대하는 그런 내용입니다. 그러면 원어민 오디오를 청취하신 뒤에 해설을 계속 이어가겠습니다. This news story was written by Megan Tobin and Drew Harwell. China rejects sale of TikTok. The statement came hours before TikTok CEO began testifying before Congress. Hours before TikTok CEO Shou Zichu was set to appear before Congress on Thursday, the Chinese government said it would strongly oppose any forced sale of the company. Forcing a sale of TikTok would seriously damage the confidence of investors from all over the world, including China, to invest in the United States, said Commerce Ministry spokeswoman Xu Jueting at the ministry's daily news conference. The move blocks a recent push from the Biden administration to pressure TikTok's Beijing-based owner, ByteDance, to sell the company. Lawmakers in Washington have argued that TikTok's opaque algorithms could be used to promote pro-Beijing messaging to millions of users, and have voiced concerns that TikTok's ownership makes it easy for the company to turn over user data to the Chinese government. Because a sale of the company would involve technology export issues, it would need the approval of the Chinese government and compliance with Chinese law, Xu said. The Chinese government will make a decision in accordance with the law, she said. ByteDance has said 60% of the private company's shares are owned by large international investors, and that the other 40% are owned by the company's founders and employees. Members of Congress on Thursday made the argument that China's official resistance was an indication that the Chinese Communist Party owns the company, which TikTok has repeatedly denied. 네, 그러면 본문을 한번 자세히 살펴보겠습니다. China reject sale of TikTok. 자, 중국이 틱탁의 판매를 거부한다 이런 말이죠. 이제 이런 경우는 이제 중국이 앞에 이렇게 주어로 나와 있어서 중국 틱탁 판매가 중요한 게 아니고 중국이 더 중요한 입장에 서서 얘기하는 거예요. 만일에 이게 sale of TikTok was rejected by China 하면 틱탁의 판매가 강조가 되는 거죠. 수동태로 썼을 때는 여기서는 이렇게 차이나가 앞에 나와서 중국이 바로 틱탁 판매를 거부하는 장본인이다 하는 뜻으로 썼습니다. reject는 거부하다 이런 뜻이죠. reject, refuse나 turn down 이런 뜻으로 쓸 수 있어요. refuse나 turn down 한다 자주 쓰는 표현입니다. turn down, refuse, 거부하다 이런 말이죠. 틱탁의 판매를 거부하다. 근데 틱탁의 판매를 중국 정부가 반대하고 거부하는 이유는 여러 가지가 있을 수 있어요. 우선 눈에 띄는 거는 제일 눈에 띄는 부분은 미국과의 어떤 정치적인 이유 때문에, 그죠? 정치적인 이유 때문에 아마 틱탁 판매를 거부하지 않을까 하는 생각이 들고, 지금 현재 미국과 중국이 패권 싸움을 하고 있지 않습니까? 또 다른 거는 중국의 그러니까 중국이 이 기술 이전과 관련되는 또는 기술 수출과 관련되는 중국의 법이 있을 거 아닙니까? 그거와 또 관련된 문제. 또는
틱탁이 해외로 판매되면서 예를 들면 중국에 대한 국가 안보와 관련되는 그런 문제, 이런 것이 다 포함되어 있을 것 같습니다. 네. 그리고 이제 이 틱탁의 모 회사인 바이트댄스라고 하는 회사, 이 바이트댄스라는 회사에서는 이제 경제적인 이익을 손실할 수 있다는 그런 가능성 때문에 이제 또 그 회사 입장에서 반대할 수가 있죠. 하여튼 그렇습니다. The statement came hours before TikTok's CEO began testifying before Congress. 자, 보면 틱탁 CEO가 의회에서 진술을 하기 바로 몇 시간 전에 그러한 성명서가 나왔다, 이런 말입니다. 스테이트먼트는 이제 성명서겠죠. 계속해서 한번 보겠습니다. Hours before TikTok CEO Shou-Zi Chu was set to appear before Congress on Thursday, the Chinese government said it would strongly oppose any forced sale of the company. 여기 보면 바로 몇 시간 전에, 그죠? 틱탁 CEO인 쇼추라고 하는 사람, 쇼지 추라고 하는 사람이 비세투라고 하는 말은 뭐뭐 하기로 예정되어 있다, 또는 스케줄이 잡혀 있다, 이런 뜻입니다. 그래서 보통 be scheduled to 또는 be planned to, 이거의 다른 표현입니다. 또는 be due to 이렇게 해도 되죠. 그래서 목요일 날 국회, 의회에 출석하기로, 그러니까 그 틱탁의 CEO인 추가 목요일 그 의회에 출석하기로 되어 있기 바로 몇 시간 전에 중국 정부가 말하기를 하고, 여기 뒤에 또 대시 빠져 있습니다. 여기에 대시 빠졌죠. said that it would strongly oppose any forced sale입니다. 중국 정부가 말하기를, 중국 정부는 it는 정부죠. 그 회사의 강제적인 판매, forced sale이라는 것은 강제적인 판매를 가리킵니다. 그 어떠한 강제적인 판매도 강력하게 반대한단 말입니다. strongly oppose는 약간 감정이 좀 실려 있죠. 여기에는 strongly oppose라고 하는 뜻은 좀 감정이 많이 실려 있어요. 아주 단호하게 강력하게 반대한다, 이런 뜻입니다. 그리고 여기 would는 이제 가정법 과거에서 나오는 주절의 동사 형태입니다. would. 현재 사실, 현재 있는 사실에 대한 가정이나 조건을 얘기할 때 주절에 이렇게 조동사 would를 씁니다. 여기 지금 현재는 조건절은 안 보이죠. 그렇지만 그 회사가 팔린다면 하는 얘기죠. 그 회사가 강제로 팔린다면 하는 조건절은 숨어 있는 거죠. 네, 여기 뒤에 또 계속해서 보겠습니다. Forcing a sale of TikTok would seriously damage the confidence of investors from all over the world, including China, to invest in the United States, said Commerce Ministry spokeswoman Xu Jianting at the ministry's daily news conference. 자, 여기 일단 보면 자, forcing a sale of TikTok. 자, 틱탁의 판매를 강제하는 것은, 여기도 또 똑같이 이렇게 would가 가정법, 그러니까 if 가정법, if 조건절이 나오는 그런, if 조건절은 지금 현재 없지만 그 주절의 동사의 형태로 쓰였습니다. would가 현재 사실을 가정하거나 조건을 내걸 때 쓰는 표현이죠. 뭐뭐 할 수 있었을 것이다, 이런 말이죠. 자, 우선 보면 이걸 그러니까 원래 형태로 보자면 이렇게 되는 거죠. If a sale of TikTok were, 가정법이기 때문에 가정법 과거의 표현이라 if절에는 were를 씁니다. 동사. were forced, 그죠? forced by
된다면, 어떤 틱탁의 판매가 강제된다면, 틱탁의 판매가 강제된다면 이런 뜻입니다. 이게 이렇게 이제 하나의 명사구로 이렇게 나온 거죠. 주어로. seriously damage. 자, 심각하게 손상을 입힌다. The confidence of investors from all over the world. 세계의 모든 투자자들, 지금 투자자들이, 이 틱탁의 투자자들이 60%가 다 세계, 해외에 나와요. 중국 소재가 아니고, 다른 해외에 있는 대형 투자자들이죠. 60%가. 그래서 해외에 있는 투자자들의 어떤 자신감을 크게 손상시킬 것이라는 얘기죠. 중국을 포함해서 중국 안에도 투자자들이 한 40%가 있죠. To invest in the United States. 미국에 투자하는 것, 이런 말입니다. 그러니까, 이 중국을 포함해서 세계의 모든 많은 그런 대형 투자자들이 미국에 투자하는 것에 대한 어떤 자신감에 크게 손상을 입힐 것이다. 이런 말입니다. damage는 이제 undermine의 뜻으로 쓰였습니다. 여기서는 undermine. 손상하다. undermine. 그죠? undermine의 뜻입니다. 손해를 입히다, 저해하다. 이런 말입니다. 자, said Commerce Ministry spokeswoman Xu Jianting. 자, 이게 상무부 대변인인 수 젠팅이라고 하는 사람이 얘기했다 이런 말이죠. 어디에서? Ministry Daily News Conference. 그러니까 매일매일 하는 그런 기자회견에서 그렇게 얘기했다 이런 말입니다. 계속해서 보겠습니다. The move blocks a recent push from the Biden administration to pressure TikTok's Beijing-based owner ByteDance, 여기 모 회사 이름이 나오네요. To sell the company. 자, 그러한 조치는, the move라는 것은 이제 그러한 조치는 블락한다는 말은 이제 막는다는 얘기죠. 막는다 이런 뜻입니다. contain의 뜻이고 prevent의 뜻이고 이제 이런 뜻입니다. push하는 말은 이제 어떤 압력이죠. 바이든 행정부의 최근의 어떤 압력 또는 요구 이런 뜻도 되죠. urge라고 해도 되고 demand라고 해도 되고 지금 바이든 행정부에서 이제 이 틱탁 베이징에 소재하고 있는 틱탁 본 회사를 또는 미국에 매각하라 이런 뜻이겠죠. 미국에 있는 어떤 회사에 매각하라는 그런 압력을 보내는 거죠. 그런 압력, 그러한 푸시, 그러한 디맨드, 그러한 urge, 이러한 촉구 이런 거를 이제 블락 막는 거다 이런 말이죠. the move는 그러한 조치는 이제 중국 정부의 어떤 행동을 얘기합니다. 중국 정부의 행동. 중국 정부의 행동이 바로 바이든 행정부의 바이트댄스가 틱탁을 미국에 팔라고 하는 그러한 압력을 저지하는 것이다. 막는 것이다. 이런 말입니다. 다음, lawmakers in Washington have argued that TikTok's opaque algorithms could be used to promote pro-Beijing messaging to millions of users. 자, 여기까지만 우선 볼게요. 워싱턴에 있는 lawmakers 하면 하원, 상원 다 의원들을 가리킵니다. 주장하기를, argue하는 말은 주장하기를 이 말입니다. 주장하기를, insist 하다 이런 뜻이죠. 주장하기를 틱탁의 opaque algorithm이다. 이 opaque라는 건 불투명한 이런 뜻입니다. 불투명, 아주 obscure하다 이런 뜻입니다. 불투명하다, obscure. obscure, 그러니까 non-transparent, 우리 잘 쓰는 말이죠. non-transparent 하다 이런 말입니다. 아주 불투명하다 이런 말이죠. 불투명한 그러한 알고리즘. 어떻게 좀 미스티어리스하지 우리가 알고리즘 잘 모르잖아요. 우리도 어떤 식으로 그 알고리즘이 돌면서 이 틱탁 유저들에게 이러한 방송이 계속 되고 있는지는 모르지 않습니까? 틱탁의 그런 불투명한 알고리즘 could be used to promote pro-Beijing messaging. 이 promote는 이제 전파하다 이런 확산시키다 이런 뜻이 있어요. 여기는
즉 다시 말해서 propagate의 뜻이 있습니다. propagate, 즉 전파시키다, 이런 확산시키다. pro-Beijing messaging이라는 것은 베이징의 친화적인, 친베이징적인, 그러니까 베이징의 친화적인 그런 메시지를 확산시키는데 사용될 수 있다라고 이제 주장을 하는 거죠. To millions of users. 자, 그 수백만의 어떤 사용자들에게 and voiced concerns that TikTok's ownership makes it easy for the company to turn over user data to the Chinese government. 자, 여기서 voiced concerns 하면은 이제 그 우려를 제기하다 이런 말입니다. 우리의 목소리를 내다 하는 말. 다 자주 쓰이는 표현이 이제 이거죠. raised concern입니다. 또 더 자주 쓰이죠. 이건 raised concern 이런 말은. 우려의 목소리를 내다, 또 우려를 제기하다 이런 말입니다. 틱탁의 오너십, 틱탁의 그 소유권이라고 하는 게 물론 지금은 이제 바이트댄스에 있는 거죠. 그것이 여기 it는 가목적어고 이 to 부정사, to 이하에 나오는 이 to 부정사가 진목적어입니다. 이것이 진짜 목적어라는 뜻이죠. 그러니까 이건 대신 쓴 거예요. 짧게 it로. 그러니까 중국 정부의 그러한 사용자 데이터를 턴오버 시킨다, 넘기다 이런 말이죠. 그 회사가 넘기기가 아주 쉽다 이런 거죠. 틱탁의 소유권이 중국에 있기 때문에 이런 말이죠. 중국에 있기 때문에 바이트댄스라는 회사, 중국 정부에다 그 사용자 데이터를, 유저 데이터를 그 회사가 쉽게 넘길 수 있다라고 이제 우려의 목소리를 냈다는 겁니다. Have voiced concerns. 계속해서 보겠습니다. Because a sale of the company would involve technology export issues, it would need approval of the Chinese government and compliance with Chinese law, Xu said. 자, 슈, 그 대변인이죠. 상무부 대변인이 계속 얘기하기를, 그 회사의 판매는, 기술 수출의 문제와 연관이 있기 때문에 결국 중국 정부의 어떤 승인이 필요하고, 그리고 중국 법에, 중국의 법률을 준수할 그러한 필요성이 있다라고 말했다는 얘기죠. 근데 우선 여기서 한 가지 짚고 넘어가야 하는 게 있어요. 하나는 뭐냐 하면, 요 우드 인발브를 썼고, 요 밑에도 보면 우드 니드를 썼죠. 물론 이것은 여러분들 또 제가 아까도 얘기했지만, 이렇게 우드 인발브 썼고, 그 다음에 이 아래도 우드 니드를 썼습니다. 가정법 과거에서 종속절이나 또는 주절에 쓰이는 동사 형태입니다. 이렇게 would를 씁니다. 그건 얘기하면 현재 사실에 대해서 가정이나 조건을 걸 때에 이런 식으로 표현하는 거죠. 그러니까 이것도 똑같 마찬가지로 그렇게 지금 가정법 과거에 지금 동사 형태로 would를 쓰고 있는 거네. 근데 이것이 그래서 해석할 때는 그 회사의 판매가 기술 이전의 문제와 관련될 수도 있다 이런 말이고, 또 이것도 중국 정부의 승인이 필요할 수도 있다 이런 표현이에요. 지금 현재 중국 정부의 승인이 필요하다 이런 얘기가 아니고 확정된 사실이 아니라. 그렇지만 이걸 한번 보세요. 그렇지만 여기처럼 만일에 이게 because a sale of the company involves technology export issue, 그 다음에 it needs the approval of the Chinese government 이렇게 쭉 나가면, 자 이제 would 동사 이렇게 또 would 동사 대신에 이렇게 현재 동사를 썼잖아요. involves 또 needs 이렇게 현재 동사를 쓰면 가정도 조건도 아니고 이미 확정된 사실을 가리키는 겁니다. 그래서 다시 말하면 그 회사의 판매는 벌써 기술 이전 문제와 관련이 있기 때문에 벌써 중국의 승인이 벌써 지금 확실하게 필요하다 이렇게 확정된 사실이고, 아까 같은 경우 이 위에 같은 경우에서 would involve 또는
would need 할 때는 그게 아니고 그런 기술 이전 문제와 관련될 수도 있기 때문에 중국의 승인이, 중국 정부의 승인이 필요할 수도 있을 거다. 이렇게 표현하는 거하고는 차이가 많이 있다는 얘기입니다. The Chinese government will make a decision in accordance with the law, she said. 그래서 그녀가 얘기하기를 중국 정부는 그 법률 준수에 따라서, 그 법에 따라서 어떤 결정을 내릴 것이다. 이렇게 얘기했습니다. 이 in accordance with는 뭐 다른 말로 하면 아까도 얘기했듯이 이렇게 표현할 수 있어요. 이거는 뭐 abiding by the Chinese law. 그죠? Chinese law. 이렇게도 쓸 수 있고, 또는 in adherence란 말도 써요. adherence to the law. 그 법의 준수에 따라서, 그 법의 준수에 따라서, 그 법의 준수와 더불어 이제 뭐 결정을 내린다. 또는 뭐 쉽게 그냥 이렇게 안 하고 그냥 뭐 following the law 이렇게 해도 돼요. 그냥 following the law. 이렇게. 그 법에 따라서, 법을 따라가면서 결정을 내린다. 이렇게 표현해도 됩니다. 자, 여기서 더 계속해서 보겠습니다. The ByteDance has said 60% of the private company shares are owned by large international investors and that the other 40% are owned by the company's founders and employees. 자, 여기 지금 보면 이 주어가 두 개의 절을 끌고 있죠. 앞에 있는 절, 그 다음에 뒤에 있는 that 이하의 and that에서 이 that 이하의 절을 끌고 있다는 걸 알 수 있습니다. 그 이유는 and 다음에 that을 썼기 때문에. 그 다음에 ByteDance has said that 여기가 빠진 거죠. 여기서 that이 빠진 거예요. 그죠? 여기서 that이 빠졌어요. that이 빠지고 여기서 첫 번째 that을 이끌고 그 다음에 요 뒤에 가서 두 번째 that을 끌고 있는 거예요. 그래서 ByteDance라고 하는 회사가 그 회사의 60%의 주식은 거대한 국제적인 투자자들이 소유하고 있고 나머지 the other 하면 the rest 나머지 40%는 그 회사의 창립자나 장애민인가요? 이 사람이 창립자가 회사의 이 투자자가 그 요번에 워싱턴에 온 그 지금 추라고 하는 사람이 창립자는 아니고 창립자는 장이민인가 이런 사람이에요. 여기 뒤에 볼 겁니다, 우리가. 그 다음에 직원들이 40% 갖고 있다 이런 뜻입니다. 여기 보면 ByteDance는 중국에 기반을 두고 있는 글로벌 IT 회사입니다. 인공지능이나 또 소셜 미디어를 기반으로 하는 콘텐츠 플랫폼을 개발해서 운영하는데 대표적인 게 틱탁이죠. 틱탁이 이제 주로 짧은 동영상을 이제 공유하는 소셜 미디어입니다. 세계적으로 가장 큰 인기를 끄고 있고 미국에서만 해도 2명 중에 1명이 이 지금 틱탁을 쓰고 있습니다. 중국에서는 이거를 도윈이라고 합니다. 이름이 틀리죠. 도윈. 그리고 이 ByteDance라고 하는 모회사는 뉴스 및 정보 콘텐츠 플랫폼을 운영하고 있어요. 굉장히 유명한 콘텐츠 플랫폼입니다. 이거 진리두타오라고 하는데 굉장히 중국에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 참고적으로 알아두시면 되겠습니다. 그 다음에 Members of Congress on Thursday made argument that China's official resistance was an indication that the Chinese Communist Party owns the company, which TikTok has repeatedly denied. 자, 여기 보면 우선 어휘는 크게 특별할 게 없어요. 다른 우리가 봐야 될 게. 자, 읽어보면 목요일에 그 의회 의원들은 that 주장했다 이런 말이죠. 중국의 그 공식적인 저항 또는 거부는 그 거부가 뭐냐 하면은 틱탁 판매에 대한 거부를 얘기합니다. 틱탁이 미국에서 팔리는 거에 대한 반대 또는 그죠? 그 거부는 that 지적하고 있다 이런 말이죠. Was an indication that 를 지적하고 있다는 얘기입니다. Chinese Communist 즉 중국의 공산당이 그 회사를
소유하고 있다는 것을 지적한다, 가리키고 있다라고 이제 의회 의원들은 주장을 하는 거죠. 왜? 중국 정부가 공식적으로 그 판매를, 그 회사 판매를 자꾸 거부하고 있기 때문에, 그거는 공산당이 결국은 그 회사를 가지고 있기 때문에 그러는 게 아니냐, 이렇게 생각하는 거예요. 그렇지만, which, 나왔죠? 관계대명사, 계속적인 용법입니다. which. 그런데 그것은 앞에 나온 내용은 중국 공산당이 그 회사를 갖고 있다고 하는 그 내용, 그걸 가리킵니다. which. 그 내용은 틱탁 has repeatedly. 계속해서 되풀이해서 틱탁 회사가 부인했던 사실입니다. 이런 얘기죠. 근데 여기 재밌는 거가 하나 있어요. 보세요. 여기 보면 made argument that이라고 썼죠. 그 다음에 이 뒤에도 보면 will be an indication that 이렇게 썼어요. 그냥 이거를 왜 members of Congress하고 여기 made argument 대신에 그냥 argued that 이렇게 쓰고 또 여기서도 그냥 indication 대신에 indicated that 이렇게 쓰면 좋을 건데 간결하고 좋을 것 같은데 그렇게 약간 형식적이고 공식적인 그런 표현을 썼죠. 약간. 근데 이게 차이가 있습니다. 왜냐하면 made argument that 이렇게 쓰면 그냥 argue that 하는 것보다도 더 공식적이고 또 더 that 이하의 더 상세하고 긴 설명이 필요한 그러한 경우는 이렇게 argument로 명사로 그리고 that절로 연결하는 게 좋다고 하네요. 근데 그렇지 않고 그냥 우리 일상생활 쓸 때 또는 뉴스 기사에서는 그냥 made argument 대신에 그냥 argued that 이렇게 쓰는 것이 더 간결하고 더 직설적이고 또 좋다는 표현이죠. 그러니까 이런 표현은 여기에서는 오히려 have 그냥 argued that 이렇게 쓰는 게 오히려 더 적합하지 않나 이런 생각이 듭니다. 여 밑에도 마찬가지고요. was an indication that 그걸 대신에 그냥 official resistance indicated that 이렇게 쓰는 것이 더 직설적이고 그 다음에 더 간결하게 보이지 않느냐 하는 뜻입니다. 이렇게 쓰면 더 형식적이고 공식적이죠. 그죠? 그런 차이점이 있다는 얘기입니다. 오늘 여기까지입니다. 감사합니다.